नमस्कार एडिटर स्टॉक को स्वागत करछि मो अशोक। भारतीय जनता पार्टी राज्य रे सरकार चली केन्द्र में मध्य चली डबल इंजिन चली किंतु तांकर राज्य रे जो मुखिया तांको पद या भितर दीर्घ दिन हो गलानी आउ निर्वाचन हेउना कहउचंती प्रक्रिया जारी रही यही सप्ताह आगामी सप्ताह आउ किछि दिन पर एमिति गड़े चलछंती उभय राज्य नेता और केन्द्र जो माने मध्य आसुछंती तर्जमा करिया पई से माने मध्य ए प्रसंग रे आलोचना करूछंती किंतु गणमाध्यम को बा विस्तृत भाव सूचना देवा को प्रस्तुत नहते निकट में जेपी नड्डा जे कि राष्ट्रीय सभापति अच्छी भारतीय जनता पार्टी से मध्य आसीथिले खूब शीघ्र करा जिवो बोली जहाँ भितर महल सूचना देते ए संपर्क में विस्तृत आलोचना करबा एवं आज जो विषय वस्तु रही से होची पद्म घुंचुची पद्म दलर ए संपर्क में आलोचना करने आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक स्तंभकार विभूति कर श्रीत कर आपन को स्वागत करुच्ची। श्रीत कर आपन देखिए भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखार सभापति निर्वाचन एपर्यंत गोटे निर्दिष्ट दिग पहुँची पारिनी जदिओ ता भितर से माने कहउछन्ते प्रक्रिया जारी रही केंद्रीय जो माने अधिकारी अछन्ती प्रभारी अछन्ती से आछन्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य भितर आसिकी बैठक करके जाई सारछन्ते आलोचना करके प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन कहबे? देखंतु दीर्घ दिन व्यवधान पर भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे सरकार करिछि किंतु तार भितर संगठन स्तर रे भारतीय जनता पार्टी जेभली भाव में दृढ़ होगा कथा निश्चित भाव में हो पारने आम समस्त जानते हुए तो गोटे सरकार विजु जनता दल परिवर्तन होती भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसी किंतु सांगठनिक दृष्टिकोण दृढ़ता नहीं करी भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसी कहीं भी कहूना नेता भी स्वीकार करें निजे केमी क्षमता को आसुँ आम भी जापार आज यही अवसर भितर भारतीय जनता पार्टी जी राज्य सभापति अच्छा मनमोहन सामल तांकर कार्यकाल पूरी जाइए से जगार आउ जड़े सभापति हेबे किंतु तांको पार्टीर जो नेता मान अच्छा विभिन्न समय जो बयान दौरान से स्पष्ट होची कहबार किसी द्विधा करने उचित नुहे से ही स्पष्ट होची जे किसी भारतीय जनता पार्टी भितर ठीक चली ना सांगठनिक स्तर में अंक छिंडू ना मनमोहन सामल पुणी थे राज्य सभापति भाव में मंग धरिवे ताकू नहीं सन्देह अच्छी तार भितर गोलक महापात्र चर्चा होची समीर महांती चर्चा होची एवं पंचान राउत कथा गत किछि दिन तले चर्चा परिसर को आसला तेणु अंक न छिंडा निश्चित भाव में एक सोचुची जे भारतीय जनता पार्टी भितर गोटे ग्रुप जोड़ा विभिन्न दल भाव से कार्य कर भारतीय जनता पार्टी भितर सांगठनिक सब ठीक नहीं खाली सांगठनिक नेतृत्व भितर गोटे ग्रुप दलवाद रही भिन्न भिन्न दल नेता बांटी अच्छा जो सहमति हो पार साधारण कथा सहमति होगापी दल भितर जब एकता था ताले राज्य सभापति निर्वाचन बेसी समय लगता ना आप जानते भारतीय जनता पार्टी गोटे प्रक्रिया होची राज्य सभापति निर्वाचन पूर्वर जिला सभापति मानक निर्वाचित करा से प्रक्रिया 37 सांगठनिक जिला भारतीय जनता पार्टी अच्छी ओडिशा रे से 23 सांगठनिक जिला 2टी पर्यायर घोषणा करा जायछि बाकी 14टी सांगठनिक जिला वर्तमान सुधा घोषणा करा जाय नहीं जदिच आम समस्ते शुणुले विभिन्न मीडिया आसी नेता मैंने कहते शीर्ष नेतृत्व कहते जानुआरी 15 सुधा आम राज्यर सभापति निर्वाचित हो जानुआरी 15 पर कहगला फेब्रुआरी मास प्रथम सप्ताह सुधा हो फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह पर कहगला फेब्रुआरी मास शेष सप्ताह बेलू आप निश्चित भाव में देखिए आम सभापति निर्वाचित होता निर्वाचन सहप्रभारी जी अच्छा सुकांत पाणिग्राही सी मीडिया आगे आसी कहते निर्वाचन सहप्रभारी जयसवाल जी अच्छा प्रभारी जी अच्छा निर्वाचन प्रभारी जी अच्छा सी भी एक कहते तेणु ये समस्ते जो मैंने दायित्व अच्छा से जो विभिन्न समय तारीख बदलाउं सभापति निर्वाचन नहीं करी ये स्पष्ट होची किछि के भारतीय जनता पार्टी भितर अच्छी एमती चर्चा होची जेहेतु धर्मेंद्र प्रधान आम पूर्वर देखीचे जे राज्य यूनिट की राज्य शाखा को निज अख्तियार रखापी चेष्टा करुले एवं किसी मात्रा में देखिए सब बेले पूर्वर इलेक्शन पूर्वर तांको नेतृत्व में गोटे दल जाऊला एवं परवर्ती पर्यायर कहुला जे सी मुख्यमंत्री हो पारती जदि राज्य सरकार गठन करे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा ताहला नहीं एवं सी चाहूँगी तांकर जड़े प्रतिनिधि राज्य को नेतृत्व नौ सेटा अपर पक्षरे जदि आम कह मनमोहन सामल गोष्ठी हूँ
বা ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧରିକି ଲବି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମେଳ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ପଡ଼ିବା କଥା ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଗୋଟେ ଗଠବନ୍ଧନ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଠବନ୍ଧନ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଧରିବେ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଦଳ ଭିତରେ ବହୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ହେବାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମନମୋହନ ସାମଲ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଂଗଠନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାକି ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷମତାରେ ବସିଛି, କ୍ଷମତାସୀନ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କ୍ଷମତା ସରକାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁ 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି। ହଁ, ଏକଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ପୁନଃ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଭାପତିମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଚ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କେବେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେଠି ବିଭାଜନର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ବିଭାଜନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ଦଳ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସବୁଠି କଣ୍ଟା ସାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ଅବଭିୟସଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସହମତି ଭିତରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ତଳ ସ୍ତର ଉପରେ କିଛି ଏସବୁ ଅଟକି ନାହିଁ ତଳ ପାଇଁ, ଇଏ ଅଟକିଛି ଉପର ସ୍ତରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମେଳ ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି କଣ୍ଟା ସାଉଛନ୍ତି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଡର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଳ ଉପରେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇନପାରିବ, ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦଳ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନକୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି, ହଜାର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେହେତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ସଚିବାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 6ଟି ପାଖାପାଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏକାଧିକ ପଦବୀରେ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଅଛି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଅଛି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ 3ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଏଇସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନାଇଁ, 6ଟି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଭିତରେ ଆସିଲେ
ଛଅଟି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ରିକ୍ତ ରହିଲା, ବାକି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପୂରଣ ହେଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। କେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ସମନ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନର ଅଭିଭୂତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଗରେ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 6ଟା ଅଛି। ସେ ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ବିଜୟ ବି ସେଥିରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭାଜନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବା ପାଇଁ 6ଟା ଦଳ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନରୁ ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଥାଏ ସେତେବେଳେ 2-3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଳିଆ ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଣେଶ ଜଗଦେବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିକି ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେଭଳି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ତାକୁ ଆଗ କରା ପରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେମାନେ ଆମ ଦଳରେ ଆଜି ଆସିକିରି ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଏତେ ଦିନରୁ ଖଟୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ପାଉନାହୁଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକା ଧାରାରେ 2ଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ମଣ୍ଡଳ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତ ନିଗମ ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦଳକୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁ କର୍ମୀକୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଆଗ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ବଳିଲା ବିଲେଇ ବାଣ୍ଟରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳିପାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ବା ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସଠିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସରକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟତାର ସହକାରେ କାମ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାମର ଗତି ବଢ଼େଇବୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ କାମର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ 4-4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାଟା, ଦ୍ୱାର ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆପଣ ଚାବି ଫିଟି କହିବେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଧାନ କିଣା କଥା କହିବା, 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଉଥିଲା, ଆଜି ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଛି, ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୟାନବାଜି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦଳ ପାଇଁ, ସରକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବିଭ୍ରାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 45 ମାର୍କ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ନେଇକରି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗତିରେ କାମ କରିବା କଥା, ସେ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳୀୟ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହୁଏତ ସେ ହୁଇପ୍ କି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସେ ହୁଇପ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହୁଇପ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେଥିରୁ କିଛି ଫଳ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିତ, ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ବସିଥିଲେ,
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେ ଆଗକୁ ସେଠି ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଂଗଠନିକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯୋଉ ନିଗମ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଧରିଲେ ଯେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଆପୋଷରେ ସମାଧାନ ହେବାର ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଅଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ହୁଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ହୁଇପ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହୁଇପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ଵେତ କର। এটা ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ଯେଉଁ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଦ୍ମ ଦଳର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏହାର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।